हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी शुभम सर क्लासेस आज बढ़िया क्लास 10 लो कौन 3 नंबर पद्य कौन अच्छी राघवंक लंका यात्रानुकूल देखा कवि होउछन्ति उपेंद्र भंज कवि सम्राट उपेंद्र भंजकर लेखा राघवंक लंका यात्रा कवि होउछन्ति सप्तदश और अष्टादश शताब्दीर कवि एबे जिबा कवि परिचय को ओडिया साहित्य रे बलिष्ठ कवित्व ପାଇଁ उपेंद्र भंज कवि सम्राट भाବେ ପରିଚିତ ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି କବି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ରାଟ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଯେ ତାଙ୍କୁ କବି ସମ୍ରାଟର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଞ୍ଜନଗରର ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଘୁମୁସୁର ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ उपेंद्र भंज राम तारक मंत्र जप कर कवित्व लाभ करथिले मन रखिबो से लिखिथिबा अनेक लेखा गुड़िक मध्य कृति ब्रह्मांड सुंदरी लावण्यवती वैदेहिक विलास है वैदेहिक विलास रसिक हरावली प्रेम सुधानिधि सुभद्रा परिणय कला कौतुक छांद भूषण आदि काव्य रसवंचक भली गीतात्मक आलंकारिक कृति और गीति गीताभिधान नामक पद्यात्मक शब्दकोश उपेंद्र भंजक अलंकार मानस्क बा मनस्क प्रतित्य एवं कवि ख्यातिर कालजयी सृष्टि एई जो कविताटी जो आसीची एटा आसीची वैदेहिक विलास ना वैदेहिक विलास मन रखिबो सीता को कुआ जाए वैदेही कौन कुआ जाए विदेहर राजकन्या बोली सीता को कुआ जाए वैदेही जेहेतु राघवंक लंका यात्रानुकूल विषय ना होची राघव राघव माने हेले रामचंद्र राघव रामचंद्र लंका रावणर से लंकापुरी को यात्रा अनुकूल यात्रा करने दिगरे जो जो समस्या उपजी से विषय पढ़ा आज किपरि राघव रामचंद्र किपरि एटी कौन रावण को हरौचंती बा से सात सागर पारी लंका प्रवेश कर रावण को विनाश कर देखिले रचित चौपदी और चौतीसा ओडिया गीति कवितार धारा अपरूप सृष्टि विवेचित तो मुझे कहली एटा आसी कौन ना वैदेहिक विलास वैदेही क्या कह जाए मन रख विदेहर राजकन्या वैदेही कौन समाज रे कौन परिवर्तन कर जाए तो विदेहर राजकन्या कह जाए वैदेही तो वैदेही ये सीता को कहुला कवितार जिस्ट मन रखिदब यही कवितार जेकोसी गोटे तुम क्वेश्चन आखिदब ठीक अच्छे राघवंक लंका यात्रानुकूल कवि वैदेहिक विलास काव्यर 40तम छांदर आसी मन रख वैदेहिक विलास 40 छांदर आसी राघवंक लंका यात्रानुकूल राम काव्य वैदेहिक विलास 52 छांद विशिष्ट केतोरी छांद अच्छी 52 किंतु 40 छांदर अणा विषय ए प्रत्येक पदर आद्य वर्ण है ब मन से ना वैदेहिक विलास बरु आरंभ हो कारण से उपेंद्र भंज कहीं कह कारण इच्छा बरु आरंभ करेंगे बर सब अनेक टेक्निक अच्छी किसी से पद्य लिखिं करू आरंभ कि कला कलेबर कि अच्छी बरु आरंभ तो से बरु आरंभ भितर है वैदेहिक विलास प्रत्येक पद आरंभ आद्य वर्ण है ब आउ वर्ण नियम रचित ब वर्ण ब आद्य वर्ण नियम रचित वैदेहिक विलास लंकार रावण द्वारा अपहृत सीता उद्धार करने जितेबले रामचंद्र समुद्र सेतु बांधा बलर कथा एथर वर्णित होती उपेंद्र भंज अलंकार प्रियता शब्द संयोजन कौशल और समाज प्रति नीतिनिष्ठ वार्ता यही कवितार लक्षणीय वैशिष्ट मन रख समस्त जानी कौन जितेबले रामचंद्र राजा हे से रामचंद्र को राजा करने कथा शुणी कैकेयी दासी मंथरा बुद्धि दशरथ को 2टी वर मागी प्रथम वर थिला कौन भरत राजा हे द्वितीय वर थिला कौन रामचंद्र 14 वर्ष वनवास से जो रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जीवे ए बहुत प्रकार कहानी अच्छी कौन कहानी अच्छी ना दिने किए कैकेयी शुणुंट कैकेयी कौन कैकेयी पशु पक्षी मानकर भाषा जानी पार तो दिने गोटे गछ डाल 2 जन बस कथा होती 2टा चढ़ई तो से पक्षी दिराक कथा को शुणी देथिले कि कैकेयी सुनले कौन कौन कथा होतिले से पक्षी 2 जन कथा होतिले जे कि दशरथ परे जेउ राजा हबो सेही कोडी अयोध्या रे तार मृत्यु अकाल मृत्यु घटिबो तो से कथा शुणी देथिला कि कैकेयी सेति पई ताकू 14 वर्ष पई वनवास पठिथिले काको रामचंद्र कारण से रामचंद्र को अत्यधिक
ଭଲ ପାଉଥିବେ ଏକଥା କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ କଥାରେ। ଆଉ କିଛି ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଚାଷୀ ମନ୍ଥରା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡିକି ତା ପୁଅକୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠେଇଥିଲେ ହେଲା। କାରଣ କଣ ସେ ଜାଣିବ ଦଶରଥ 2ଟି ବରରେ ବନ୍ଧା ଥିଲେ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ବର କଥା ପଛରେ ଦେଖିବା। ତ ସେଇ ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ରାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତା ଆଉ ନିଜର ସାନ ଭାଇ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇକି ରହୁଥିଲେ କୋଉଠି ନା ପଞ୍ଚବଟିରେ ରହୁଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ପଞ୍ଚବଟିରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ସେଠି କଣ ହେଇଛି ନା ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଦିନେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ରାବଣର ଭଉଣୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ସେ ସେଇ ବନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବନକୁ ଆସିଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲା ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିକି କହିଲା କି କଣ ଅପୂର୍ବ ପୁରୁଷ, ତ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ ବୋଲି ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଇଚ୍ଛା। ତ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ତ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା କଣ ରାକ୍ଷସୀ, ତ ସେ ଭଲ ତ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି କହିଛି ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ବିବାହିତ। ସିଏ ଯାଇକି କହିଛନ୍ତି କଣ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି, ତା ନାଁ ସିଏ ଅଛି କୋଉଠି ନା ଘରେ। ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଚିଠି ଲେଖିକି ପଠେଇଲେ କାହା ହାତରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ହାତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା କଣ ବାବୁ ନାକ ସିରିଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଜୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନ। ସେଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ପଢିଲା ବେଳେ ପଢିବା ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା। ତ ସେ ଏଥିରେ 2ଟା କଥା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟିକେ ତାର ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ, ବାବୁ ନାକ ଆଉ ସିରି ହେଲା, ନାକକୁ ଛେଦନ କରିଦବୁ, ନାକ କାନ ଛେଦନ କରିଦବୁ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଇଆ କରିଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ନାକ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତା ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛି। ରାବଣ ମାମୁ ମାରିଚକୁ ଧରିକି ସୁନା ହରିଣ ବେଶ ଧରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କେ ସୁନା ହରିଣକୁ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କର ଆଶା ମନ ବଳେଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସୁନା ହରିଣକୁ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୀର ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ସେଇ ରାବଣର ମାମୁ ମାରିଚ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକ ଦେଲେ। ତ ସୀତାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା, କାଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିପଦରେ ଥିବେ, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ତାକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେଠି 3ଟି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାର ଟାଣି ଦେଇ ଗଲେ। ତ ଗାର ଟାଣି ଦେଲା ବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ କଣ ତାଙ୍କ ଭାଉଜକୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲେଖା ପାର ହେବେ ନାହିଁ, ସୀତା ପାରି ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁକ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସି ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛି। ସେଇ ନେଇଗଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ଖୋଜାଖୋଜି ଶେଷରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ଲଙ୍କାପୁରୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଏପଟ ସାଇଡରେ, ଲଙ୍କାର ସେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି କଲେ, ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତ ସେତେବେଳ ସମୟର କଥା ଆଜି ବଢି ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କହିଲି ବୈଦେଶ ବିଳାସ ବରୁ ଆରମ୍ଭ ବ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ ପୁତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ। ବୁଡିଗଲା ପକାଇଲା କପି ଯେତେ ଗିରି ବୁଧ ବୁଧ ନଦୀ ସେ ଜଳ ଫିପିକୃତ କରିଛେ। ତାମାନେ ବଳିଲା ରାଘବ ମାନେ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ନା ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କଣ ରାବଣ ଲଙ୍କାର ପ୍ରତି ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛି। ବିଚାରିଲେ କଣ କରିବା ନାଇଁ ସିନ୍ଧୁ, ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର, ସେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ 7 ସମୁଦ୍ରକୁ ସିନ୍ଧୁକୁ ପୋତିକି ପର୍ବତରେ ଆମେ ବନ୍ଧ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଯାଇକି କଣ କରିବା ନା ଲଙ୍କାପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା। କିନ୍ତୁ କପି ମାନେ ହେଲା ବାନର ସେନା। କପି କଥାରୁ ମନେ ପଡିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚବଟିରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ମିତ୍ର ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଣ ନା ତମର ମିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅଙ୍ଗଦ ହେଲା, ମନେ ରଖିବ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବା ମିତ୍ର ପାଇ ଠିକ ସେଇ ଅଙ୍ଗଦର ବି ସେଠି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। କଣ ସମସ୍ୟା? ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଶତ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ହେଲା ମିତ୍ର। ଯଦି ତମେ ଶତ୍ରୁର ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦଉଛ, ତ ତାହାର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଥିଲା ତମର ସେ ମିତ୍ର ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ନା ଅଙ୍ଗଦକୁ ତା ଭାଇ କିଏ ବାଳି ତାକୁ ବିତାଡିତ କରିଛି ତା ରାଜଭବନରୁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅପହରଣ କରି ରଖିଛି। ତ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଳିକୁ କଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇଥିଲେ ବା ତାକୁ ଲୁଚି ତାପରେ ସ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। କାରଣ ବାଳି ପାଖରେ ଏମିତି ଗୁଣ ଥିଲା, ଯିଏ ବାଳି ସାମ୍ନାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରତେ ଯିବ ତାର ଅଧା ଶକ୍ତି ବାଳି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାକୁ ସେ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗଦ ଯେତେ ଥର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଏ ଅଙ୍ଗଦର ପରାସ୍ତ ଘଟେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲୁଚି ଗଛ ପାଖରେ ଥାଇ ତୀରରେ ଭେଦ କରି ବାଳିକୁ ବଧ କରିଥିବ। ତ ବାଳି ବଧ ହେଲା ବେଳେ କିସ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା ହେଲା କି ଅଙ୍ଗଦ। ମନେ ରଖିବ ବାଳି କୋଉଠାର ରାଜା ଥିଲା? କିସ୍କିନ୍ଧା ହେଲା। ତ କିସ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ନା
ଅଙ୍ଗଦ। ତ ସେଇ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ, ଅଙ୍ଗଦ ଥିଲେ କଣ ବାନର ପ୍ରଜାତିର, ତ କପି ମାନେ ହେଲେ ବାନର। ସେ ବାନର ଯେତେ ପଥର ନେଇ ପକଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ, ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଦୁ ବୁଦୁ ହେଇକି ବୁଡି ଯାଉଛି, ଫିପିକୃତ କରି, ଫୋଟକା ଶବ୍ଦ, ଫିପିକୃତ ମାନେ ଜଳ ଫୋଟକା କରି ଫିପିକୃତ ହେଇକି ହେଲା। ଉଦବାଦ ମାନେ ପାଣି ଫୋଟକା, ଯେମିତି ପାଣି ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ପଥର ଦେଖିଥିବ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯଦି ଉପରୁ ଚାଳରୁ ହଉ କିମ୍ବା ଘର ଛାତରୁ ପାଣି ପଡିକି ଯୋଉଠି ପାଣି ଥିବ, ତ ଫୋଟକା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଫୋଟକାଟେ ହୁଏ, ତାପରେ ଫୁଟିଯାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ବୁଦବୁଦ ଶବ୍ଦ। ଫିପିକୃତ ହୋଇ ସବୁ ପଥର ବୁଡି ଯାଉଛି। ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନେ, ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ। ଦର୍ଭ ମାନେ ହେଲା କୁଶ ଶଯ୍ୟା ହେଲା। କୁଶ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଯାଇଥିବ କଣ ପୂଜା ପର୍ବରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ପିନ୍ଧିବାକୁ, ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଟେ କୁଶ ବଟ, ତ ସେଇ କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କଲେ ହେଲା। କିଏ ଶୟନ କରିଥିଲେ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କାରଣ ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ବରୁଣ ଦେବକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କଲେ। ଏଇଠି କହିଦଉଛି ନା ସେଇ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗଦ କେମିତି ସେ ସିନ୍ଧୁ ପୋତିଲେ ନା, ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଜଣ ଏପରି ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ନଳ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ନୀଳ। ଏଇ 2 ଜଣ ହେଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲା। ତ ଯେହେତୁ ଏମାନେ 2 ଜଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଥରରେ କଣ କରନ୍ତି, ଯଦି ଇଏ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଥର ଛୁଇଁ ବା ଇଏ ଯୋଉ ପଥରକୁ ଛୁଇଁବେ ସେ ପାଣିରେ ଭାସିବ, ବୁଡିବ ନାଇଁ। ତ ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଏଇ ନଳ ନୀଳ ସବୁ ପଥର ଉପରେ କଣ ଲେଖିଦେଲେ ନା ରାମ ନାମ ଲେଖିକି ପକେଇଲେ ସବୁ ହେଲା। ରାମ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ନେଇକି ପକଉଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ପଥର ଉଡୁନାହିଁ, ଭାସୁଛି। ତ ଏଇ ନଳ ନୀଳଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସେ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଧ ବା ସେତୁ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବ। ତ କୁଶ ଶଯ୍ୟା, ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଧେ ମାନେ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ, ମନେ ରଖିବ। ବୁଧେ ମାନେ କଣ ପଣ୍ଡିତ, ଠିକ ଅଛି। ବୁଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ 10 ଶିର, ବରଗିଲା ସେ ସୁଖ ସାରଣ କରିଚାର। 10 ଶିର ମାନେ ଏଠି 10 ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ 10, ଶିର ଅର୍ଥ କଣ ମସ୍ତକ, କାହାର 10ଟା ଶିର, 10 ଶିର ମାନେ ଏଠି ରାବଣ କଥା କହିଛି ହେଲା। ରାବଣ ବି ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ସମୁଦ୍ର ସେପଟ ସାଇଡରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ବରଗିଲା ମାନେ ହେଲା ପଠାଇଲା, କାହାକୁ ପଠାଇଲା ନା ତାର 2ଟି ସୁକ ଆଉ ସାରଣ, 2ଟା ହେଲେ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେମିତି ଦୂତ ପଠାନ୍ତିନି ଯେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ ବା ତାଙ୍କର କଣ ଚାଲିଛି ଦେଖି ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ସୁକ ସାରଣକୁ ଦୂତ କରିକି ପଠେଇଲା କିଏ, ରାବଣ। ଠିକ ଅଛି। ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି, ବୁଝି ନ ବୁଝି କୁପତା ବାଣୀ ପିତା କରିଛି। ତାମାନେ ବିଭୀଷଣର କୌଣସି କଥାକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ରାବଣ ମାନିଲା ନାହିଁ ହେଲା, କିଛି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଯେତେ କହିଲା ଯେ ସୀତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ, ସେଥିରେ କଣ ବିଭୀଷଣକୁ ସେ ଗୋଇଠା ମାରି ରାଜସଭାରୁ ବିତାଡିତ କଲା। ତା କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ, ନ ମାନି ସେ ଶେଷରେ ବିଭୀଷଣ ଆସିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଶରଣ ପଶି, ବୁଝି ନ ବୁଝି, କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, କୁପି ମାନେ ରାଗିଯିବା ହେଲା। ତା ବାଣୀ ପିତା କଥା, ବାଣୀ କଟୁ କଥା ଶୁଣିକି ଇଏ ମିଛ ବଚନ, ମୋ ଭାଇ ହେଇକି ସେ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧ ବା ଶତ୍ରୁକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଏକଥା କହିକି ରାବଣ ତାକୁ ବିତାଡିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗୃହ ବେଦୀ ବିଭୀଷଣ। ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ, ବଡ କୂଳେ ଜନମୀ ଶରଣ କି କାରଣ ଯେ। ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମାନେ ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଛି ହେଲା, ମନେ ରଖିବ। ତାମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ଏଠି ରାବଣ ଟିକେ କଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଋଷି ମୁନି ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଋଷି ମୁନି ମାନେ ବିଭୂତି ଦେହରେ ଲଗାନ୍ତି, ତ ସେଇ କଥା ନା ବିଭୂତି ଲଗେଇଛି, ବଡ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କହୁଛି ସିଏ ଆସି ମତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇବ, ମାନେ ଏଠି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କାହାକୁ କିଏ କରିଛନ୍ତି ନା ରାବଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଟିକେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ବଡ କୂଳେ ଜନମୀ ଶରଣ କି କାରଣ, ବଡ କୂଳେ ଜନମୀ କି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବୁଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ, ପାଦ ରଚାଇ ପିତୃବ୍ୟ ବାହୁଡା ଓ ସୈନ୍ୟ। ତାମାନେ ସୁଖ ସାରଣୀକୁ ଏକଥା କହିକି ପଠଉଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଦେଖ ସେଠି ବିଭୀଷଣ କଣ କରୁଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ବିଭୂତି ଲଗା ବା ସେଇ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରୁଛି ହେଲା, ବଡ କୂଳେ ଜନମୀ କି ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅଙ୍ଗଦକୁ ଯାଇକି ଶିଖେଇ ଦିଅ, କଣ ଶିଖେଇ ଦିବ ନା ପିତୃବ୍ୟ ମାନେ ହେଲା ପିତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ପିତା ମାନେ ହେଲେ ବାପା
ବାପାଙ୍କର ସାନ ଭାଇକି କୁହାଯାଏ କଣ ପିତୃବ୍ୟ। ତାମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଯାଇ କହିବ ତ ଯେହେତୁ ବାଳିକି କିଏ ମାରି ଦେଇଥିଲା କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରି ଦେଇଥିଲେ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଲେ ତାର ପିତୃବ୍ୟ ଅଙ୍ଗଦ ହେଲେ ସେଇ କାହାର ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପିତୃ ବା ଅଙ୍ଗଦ ବାଳିର ପୁତ୍ର ହେଲା। ପିତୃବ୍ୟ ତାହେଲେ କିଏ ହେବେ ଏଠି ନା କିସ୍କିନ୍ଦାର ସୁଗ୍ରୀବ। ଠିକ ଅଛି, କିସ୍କିନ୍ଦାର ରାଜା ହେଇଥିଲେ କିଏ ସୁଗ୍ରୀବ। ସୁଗ୍ରୀବ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପିତୃବ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଇ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ସେଇ ଅଙ୍ଗଦକୁ ଯାଇ ଶିଖେଇଦବ ଯେ ଇଏ ହେଲେ ତୋର ପିତାର ଶତ୍ରୁ, ଇଏ ତ ପିତାକୁ ହରଣ କରିଥିଲା, ଇଏ ତ ପିତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା। ତାମାନେ ତାକୁ କାନ କୁହାଯାଏ ଆଉ ସୁକ ସାରଣକୁ କହିକି ପଠଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାବଣ ହେଲା। ତ ରାବଣ ଅଙ୍ଗଦ କାନରେ କହିବା ପାଇଁ ସୁକ ସାରଣକୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁଗ୍ରୀବ ହଉଛି ତୋର ପିତୃ ହନ୍ତା, ତ ପିତୃକୁ ଲୁଚି ବା ସତକଣ ବିନା ଯୁଦ୍ଧ କଣ କପଟ କରି ତତେ ବା ତମ ପିତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତା କାନରେ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ କି ସୁକ ସାରଣକୁ ରାବଣ ଏକଥା କହିକି ପଠେଇଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଫେରିଯିବେ। ବାଦ ରଚାଇ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହେଲା, କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ତାଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ସୁକ ସାରଣକୁ କିଏ ରାବଣ ପଠେଇଛି। ଏବେ କଣ ହଉଛି ନା ବିହାୟ ସେ ବିହରୀ ସାଗର ଜିଣି ଯାଇ ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଧୃତେ କେ ଟିହୁ କହିଛେ। ବିହାୟସୀ ମାନେ ହେଲା ଆକାଶରେ, ମନେ ରଖିବ ବିହାୟସୀ ଶବ୍ଦର ହେଲା ଆକାଶ। ତ ଆକାଶରେ ଏକଥା କହିଦେଲେ ରାବଣ କହିଦେଲେ ତ ଆକାଶରେ ସୁକ ସାରଣ ବିହରୀ ମାନେ କଣ ନା ଭ୍ରମଣ କରି, ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡନ୍ତି ତ ସେଇଭଳି ବିହରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭ୍ରମଣ କରି। ସାଗର ଜିଣି ସବୁ ସାଗରକୁ ପାରି ହୋଇ, ବିହରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭ୍ରମଣ। ତ ସବୁ ସାଗରକୁ ପାରି ହୋଇ ବର୍ତ୍ତକ, ବର୍ତ୍ତକ ହେଲା ତମେ ଦେଖିଥିବ ବର୍ତ୍ତକ, ସେଇ ବତକ ସଦୃଶ ବତକ ଚଢେଇର ରୂପ ଧାରଣ କରି ବତକ ଯେମିତି ଡାକ ଦିଏ, ସେଇ କେ ଟିହୁ କହି ଶବ୍ଦ କହି ଆସିକି ସୁକ ସାରଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୋଉଠି ନା ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୈନ୍ୟରେ। କାରଣ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, କଣ କରିବେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରି ନେଇ ଦେଖେଇବେ ଯେ କଣ କିଏ କଣ କରୁଛି, ସୁଗ୍ରୀବ କଣ କରୁଛି, ଅଙ୍ଗଦ କଣ କରୁଛି, ବିଭୀଷଣ କଣ କରୁଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଭୂତିଭୂଷଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ନେଇ କାହା ପାଖରେ କହିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ନେଇ କହିବେ ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ। କିଏ ରାବଣର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକ ଆଉ ସାରଣ କୋଉ ରୂପ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତକ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ, ମନେ ରଖିବ। ତ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପିତୃବ୍ୟ ହେଲେ ସୁଗ୍ରୀବ, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦ ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସୈନ୍ୟ ଫେରେଇ ନେବାକୁ ବା କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକୁ ଆଜି ରାବଣ ପଠେଇ ଦେଇଛି ସୁକ ସାରଣ। ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତି କର କହିବାର ଉଥ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଅ ସତ୍ୱର ଯେ। ବିଖ୍ୟାତ ମାନେ ହେଲା କଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୟଙ୍କର କୁରୁ, ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତି କର, ବିଂଶତି କର ମାନେ 20ଟି ହାତ, ବିଂଶ ଶବ୍ଦର ଥିଲା 20 କର ଶବ୍ଦର ଥିଲା ହାତ, 20ଟି ହାତ କାହାରରେ ନା ବିଂଶତି କର ଏଠି ରାବଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। 20ଟି କଥା ତାମାନେ ଏଟା ରାବଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଉଭେ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଅ ସତ୍ୱର ଯେ, ବାହୁଡି ରାବଣେ କହି ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁ, ବୋଇଲା ଅନୁଜ ଜୀବି ସୀତାକୁ ସମର୍ପିଛୁ। ତାମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି ନା ଅଙ୍ଗଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି କିଏ ସୁକ ସାରଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେନା ପାଖରେ, ତ ସେତେବେଳେ ରାବଣର ଭାଇ କିଏ ବିଭୀଷଣକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା ତୁ ଯା କହିଦବୁ ଯଦି ସେ ସୀତାକୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ରାବଣର ଭାଇ ଅନୁଜ ମୁଁ ତାହେଲେ ଯିବି ସେଇ କୋଉଠିକି ନା ଲଙ୍କା ପୁରୀକି ଯିବି। ଠିକ ଅଛି, ନହେଲେ ପଳା, ତୁ ସେ ରାକ୍ଷସ ରାବଣର ତୁ ପଳା, ଭୟରେ ପଳା, ନହେଲେ ତତେ ମାରିଦେବେ। ଏକଥା କହିକି କିଏ ବିଭୀଷଣ ସୁକ ସାରଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସୀତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ହେଲା। ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗ ଦେ ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ କି ଧର୍ମେ, ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳେ ପ୍ରହାରିଲା ବ୍ୟମେ। ତ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଆସିକି କହିଛନ୍ତି ସୁକ ଆଉ ସାରଣ, ଅଙ୍ଗଦ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବଜ୍ରାଘାତ ବଜ୍ର ପରି ଗୋଟେ ପ୍ରହାର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରହାରରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ କିଏ ସୁକ ଆଉ ସାରଣ ହେଲା। ଯଦି ସେଇ ତାପରେ ଲାଇନରେ କହୁଛି ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳ ଭଜିଥିବ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଭାନୁ ତୁଷି ହେଲେ ବଞ୍ଚାଏ ଦୈବ ଯେ। ତାମାନେ ବାଜିଥିଲେ ସେ ହାତ, ସେଇ ଯୋଉ ବଜ୍ର ସମ ଚାପଡ଼ା ଯଦି ବାଜିଥାନ୍ତା କୋଉଠି ନା ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ,
ତ ତାହେଲେ ସେ ପାତାଳକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା ଏତେ ଜୋରରେ ଅଙ୍ଗଦ ଚାପୁଡା ଉଠେଇଥିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ନା ଶୁକ ଆଉ ସାରଣକୁ। ସେ ଭୟରେ ପଳାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୱରେ। ଆଉ କଣ କହୁଛି ଭାନୁ ତୁଷି, ଭାନୁ ମାନେ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ସେଇ ଯୋଉ କୁହାଗଲା ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ, ଯଦି ସେଇ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ସେ ପାତାଳକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ଯିବା ଆସିବା କରେ ତ ସେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତକୁ ସେ ଭେଦି ପାରେ ନାହିଁ, ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତକୁ ଏପଟ ପାରେ ସେପଟ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଅଫସୋସ। ଯଦି ସେଇଟା ତଳକୁ ପାତାଳକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା ମାର୍ଗରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା, ତାହେଲେ ବାଧା ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ନଥାନ୍ତା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣର ଆଉ ବାଧା ପଡି ନଥାନ୍ତା। ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ଯଦି ସେଇ ଅଙ୍ଗଦର ଚାପୁଡା ସେ ପର୍ବତରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ପର୍ବତ ପାତାଳି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ବଳ କେତେ ବୁଲୁ ବୁଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେହି, ବାରି ରାଶିରେ ଜନିତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ। ହେଲା, ବଳ ସେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏବେ ଶୁକଶରଣ ଏଠୁ ପଳେଇ ସାରିଲେଣି, ଯାଇକି ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ କେତେ, ତାଙ୍କର ବଳ କେତେ, କେତେ ଲୋକ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଥର ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ବଳ କେତେ, କେତେ ବଳ ନା ପ୍ରଥମ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦର ଥିଲା କଣ ଲକ୍ଷ, ହେଲା କଣ ଲକ୍ଷ କୋଟି। ପ୍ରଥମ ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦର ଥିଲା ଲକ୍ଷ କୋଟି, ଲକ୍ଷ କୋଟି ସୈନ୍ୟ, ଏତେ ସୈନ୍ୟ ହେଲା ଲକ୍ଷ କୋଟି ସୈନ୍ୟ। ବାରି ମାନେ ଜଳ, ସମୁଦ୍ରରେ ସେତେ, ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ହେଲା ଶବ୍ଦର ଥିଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ। ତ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତେ କଣ ଶଙ୍ଖ ନାହାନ୍ତି ଯେତକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଝି ହଉଛି? ଏକଥା ଆସିକି ଶୁକ ସାରଣ ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବିତରଣେ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା, ବିହେ ରାମ କୁଶସଜ୍ଜା ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଲା। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସିନ୍ଧୁ ପୋତିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଶସଜ୍ଜାରେ ପ୍ରଣୟ ସେ ପଚାରିଲା, ସେ ସାଗରକୁ ଭେଦିବା ପାଇଁ କିଏ ରାବଣ ପଚାରୁଛି କାହାକୁ, ଶୁକ ଆଉ ସାରଣକୁ, ନା ସେ ସାଗରକୁ ପାରିବା ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କି ଉପାୟ, ପାଞ୍ଚ ମାନେ ଉପାୟ ବୁଦ୍ଧି, କି ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ନା ବିହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କୁଶସଜ୍ଜାରେ ଶୟନ କରେଇକି ସେଇ ସିନ୍ଧୁ ପୋତି ଯିବାର କେମିତି ତାକୁ କଣ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶିବ ବା ବରୁଣ ଦେବକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୁଶସଜ୍ଜାରେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ହାସ ଜନ୍ମେ, ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡେ ହୀନ ହୀନ ପରାକ୍ରମ ଯେ। ବିରସ ଏଠି ରାବଣ ଟିକେ ମନ୍ଦ ହାସ ଦେଇଥିଲା, ଇଏ କୁଶସଜ୍ଜାରେ ଶୟନ କରି ଆସିଛି ଲଙ୍କାକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ରାବଣକୁ ପରାକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ତା ବୁଦ୍ଧି ବୋଧେ କଣ ହରଣ ହେଇଯାଇଛି। ରାବଣକୁ ପରାକ୍ରମ କରିବା ବା ରାବଣକୁ ପରାଜୟ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ସେ ହସିକି କିଏ ମନ୍ଦ ହାସ କରିକି ହସିଛି ରାବଣ। ଆଉ ହୀନ ପରାକ୍ରମ ଏଠି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛି, ମନେ ରଖିବ, ରାବଣ ହୀନ ପରାକ୍ରମ ରୂପେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ଥିଲା ତାର ବିଷୟର। ତ ଏବେ ଦେଖ ତାର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମିନିଂ ଥିଲା ତମେ ଦେଖିଦବ, ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଟା ନ ବୁଝି ପାରିଲ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ପଚାରି ପାରିବ, ନହେଲେ ଡାଉଟ ରେ ପଚାରି ପାରିବ। ଦେଖ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଅଛି, ପଚାରି ପାରିବ। ତ ସେଇଟା ତାହେଲେ ଶେଷରେ କଣ ହେଇଛି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଶସଜ୍ଜାରେ ଶୟନ କରିକି ରାବଣକୁ ବଧ କରି, ସେତେବେଳେ ବରୁଣ ଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ସମସ୍ତେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ପୋତି ଶେଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ସୀତା ଠାବ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସୀତା ରାବଣକୁ ହରାଇ ସୀତାକୁ ଧରିକି ଫେରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଦେଖା ହବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।